अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं खुद याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुल्क में पहली बार बड़ी सिनेमा पायरेसी गैंग गिरफ्तार। कई सालों से पायरेसी के खिलाफ जदोजहद, CP/CV आनंद का बयान। मकामी इदारों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए अफसरान की सख्त मशक़। ज़िला इलेक्शन ऑफिसर की सदारत में रिटर्निंग अफसरान को दी गई ट्रेनिंग। ज़िला भर में नवरात्रि और बदकम्मा त्यौहार का जोश। मुख्तलिफ मंडपों में ज़िला हुक्काम की पूजा और बदकम्मा खेल में शिरकत। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में अवामी शिकायती दरबार का इनेकाद। एडिशनल कलेक्टर ने जल्द यकसुई की ओहदेदारान को दी हिदायत। गंदी सिनेमा से रेडी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब खबरों की तफसील। शहरी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि फिल्मी पायरेसी की वजह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अब तक 3700 करोड़ का नुकसान हुआ है। तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने मुल्क के सबसे बड़े फिल्मी पायरेसी गैंग को गिरफ्तार किया। इस माफिया के 6 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पायरेसी के ज़रिए तेलुगु समेत मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की फ़िल्मों को गैर कानूनी तौर पर अपलोड किया जा रहा था। कमिश्नर ने कहा कि यह फ़िल्में टेलीग्राम चैनल्स, टोरेंट्स और नए MVO सिस्टम के ज़रिए लीक की जा रही थी और बाद में बैटिंग व गेम्स ऐप्स के इश्तिहारात के ज़रिए आमदनी हासिल की जा रही थी। రెండవది హ్యాకింగ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మీడియా హౌసెస్. ఇది ఈ అంశం ఇప్పటివరకు ఎవరికి తెలియదు. ఇది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ వారు కనుక్కున్నారు. సో ఫస్ట్ దానికి వస్తే ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకో చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే ఇదంతా ఎవరు స్పాన్సర్ చేసి ఎవరు నడిపిస్తున్నారు. మెయిన్లీ బెట్టింగ్ అండ్ గేమింగ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారు ఇది స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. అది కూడా ఒక తెలియని విషయం, విస్మయం కలిగించే విషయం. ఆ లింక్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు బయటపడింది. ఇది ఎందుకు చేస్తారు? ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్స్ ని బెట్టింగ్ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ప్రచారం ఇవ్వడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా ప్లస్ ఈ మూవీస్ ద్వారా వారికి ఆ ప్రచారం చెందుతుంది. ఇంకా చాలా మంది దాంట్లో అందుకే బెట్టింగ్ గేమింగ్ కి అలవాటు పడుతున్నారు. సో క్యాంప్ ఆర్డర్ పైరసీ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి చెప్పాలంటే మాకు 5వ తేదీ జూన్ నెలలో ఈ సంవత్సరం తెలుగు ఫిల్మ్ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ హెడ్ వారి టీం వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ నా దగ్గరికి వచ్చారు. నేను వారితో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ కంప్లైంట్ నేను 10 సంవత్సరాల ముందు కూడా నాకు వచ్చింది, సైబరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది. तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने गांधी भवन में वज़ीर पुन्नम प्रभाकर से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने तेलंगाना तहरीक के जहदकारों से किए गए वादों पर अमल आवरी का मुतालबा किया। कोदंडाराम ने कहा कि हुकूमत इस मसले पर मुस्बत रवैया इख्तियार किए हुए है और जदोजहद करने वालों के मसाइल के हल के लिए जल्द अमली इक़दाम किए जाएंगे। मकामी इदारे-ए-जात के आम इंतखाबात के ऐलान के बाद ज़िला आदिलाबाद के कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर रॉजर शीशा ने अहम इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में रिटर्निंग अफसरान को नामजदगियों की वसूली, जाँच और इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ रहनुमाई फ़राहम की गई। ज़िला कलेक्टर ने हिदायत दी कि इंतखाबी अमल में किसी किस्म की कोताही ना हो और तमाम उमूर को मुनज़्ज़म व शफ़ाफ़ अंदाज में अंजाम दिया जाए। ప్రపోజల్ యొక్క సంతకాలు ఉన్నాయా, సాక్షుల యొక్క సంతకాలు ఉన్నాయా, తర్వాత డిపాజిట్ అమౌంట్ పే అయిందా, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేసి ఉన్నామా మున్నగు వివరాల్ని మళ్ళీ ఒకసారి సరిచూసుకొని మనం నామినేషన్ ఫామ్లు రిసీవ్ చేసుకొని అతనికి నామినేషన్ ఫామ్లోని ఫామ్ అతనికి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క రిటర్నింగ్ అధికారి అది సర్పంచులైనా, వార్డు మెంబర్లైనా, ఎంపీటీసీలైనా, ఎస్పీటీసీలైనా
serial number, name of the candidate with address along with phone number, serial number, name of the candidate with address with phone number, రెండవ కాలం serial number, candidate serial number in the voter list. ఈ క్యాండిడేట్ ఫామ్ లో ఉన్న ప్రతి అంశాన్ని सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लो। ज़िले के मुख्तलिफ मंडपों में नवरात्रि पूजा और ख़वातीन का रिवायती बदकमर रक़्स मुनक़्क़िद हुआ। ज़िला कलेक्टर राधा शीशा और एसपी अखिल महाजन IPS ने अपने अहल खाना के साथ तक़रीब में शिरकत की। द्वारका नगर मंडप में ख़वातीन और लड़कियों ने देवी के रूप में रक़्स करके आवाम को महसूस किया। सुहासिनी मैम, सुजाता मैम, मोनिश रेड्डी सर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। माता गति पार्वती देवा एकदंत जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम कौन चंद्र भक्ति को पावक सेवतन विसर्जनम पूजां चिन्मपत्ति धनधान्य विवर्धनम हरि ओम एकदंताय विष्णु ज्योतिर्देवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जगदम्बे मात की दुर्गा मात की प्रेम से बोल जय करो शर्मालिना। नमः पार्वती पते। भगवती हे शिवनी घोषणते जय जय मुंड भटाधिपते जय जय दुर्मति दानव दूतक कांतुरंगर बटुके कांग्रेस कायद व असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी भवानी गुड़ा पहुँचे और मंदिर में खुसूसी पूजा की। इन्होंने आवाम की सेहत, खुशहाली और अमन सुकून के लिए दुआएं की। भवानी माता की అదే లాస్ట్ మినిట్లో ఏదో బట్ సీసీ చేసేస్తాను సార్ రోడ్డు కూడా ఇబ్బంది టెంపుల్ కర్దని ఆపేసింది షెడ్ ఈ సీసీ చేసేస్తాము సరే నెక్స్ట్ HGFలో పెడదాం. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? ఇక్కడ లోకల్ చాలా సంతోషం. एडिशनल कलेक्टर आदिलाबाद श्रीमती श्यामला देवी ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में अवामी शिकायती दरबार का जायज़ा लिया। इन्होंने महकमा के अहदेदारों को हिदायत दी कि अर्जियों को हरगिज़ ज़ेर इल्तवा न रखा जाए बल्कि फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ।
गवारी तबक़े के अफराद ने कांग्रेस कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करके उन्हें दरख्वास्त की कि उन्हें एसटी फहरिस्त में शामिल किया जाए। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया कि उनका मसला हुकूमत तक पहुँचाया जाएगा। ఎటువంటి భూమి లేదు. దాదాపు మా జిల్లా మండలంలో 1000 పాపులేషన్ ఉన్నాయి. దాదాపు ఎలక్షన్ టైంలోనే వారికి నిధులు వస్తున్నాం. తర్వాత ఎవరితో మంచి చెప్తుంది దాని గురించి చెప్పవాలి. దయచేసి మా పిల్లలు సర్టిఫికేట్ వచ్చేటట్టు చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఒకటి మనకి ఎట్లా మనకి ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు రూపొందిస్తున్నారు. ఫస్ట్ తన దృష్టిలో తీసుకుపోయి మన సీఎం గారికి సమస్య గురించి చెప్పుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్తో, తర్వాత అవసరమైతే కనుక ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు ఈ సమస్యలంతా క్రోడీకరించి సీఎం గారి దగ్గరికి ఎట్లా వెళ్ళారా, ఈ సమస్య ఎట్లా తీసుకుపోవాలని మేము ఆలోచన చేస్తాం. గోవారి సమాజాన్ని చూస్తేనే స్పష్టంగా వారికి గోండు సమాజం లాగానే గరీబోళ్ళు, పేదలు, భూమి లేని వాళ్ళు ఉన్నారు. సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కూడా చిన్న పశువుల పెంపకాన్ని ప్రధాన వృత్తిగా చేసుకొని వారి రోజు నాకు కలిస్తే గనక చాలా బాధ అనిపించింది. స్వతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళైనా కూడా 80 ఏళ్ళు అవుతున్నా కూడా వాళ్ళకి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్, కుల ధృవీకరణ పత్రం ఇంతవరకు రాలేదు. చాలా వెనకబడి ఉన్నారు. వాళ్ళ సమస్యల్ని ప్రత్యేకంగా తెలుసుకొని ఈరోజు వారితో కలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. తప్పకుండా గోవారి సమాజం యొక్క సమస్యల్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తానని మీ అందరికీ నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. గరీబోళ్ళు, పేదలైనటువంటి గోవారి సమాజం మరింత అభివృద్ధి చెందాలా అని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నాను. గోవారి సమాజానికి ఒక మిత్రుడు మీ దగ్గరి చుట్టం అనుకోండి, మీ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉన్నాడని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. గోవారి సమాజం అంతా కూడా జానాజీ గారికి నేను వేదిక మీద నేను చెప్తా ఉన్నాను, ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తప్పకుండా దీన్ని తీసుకెళ్తాం. ఖచ్చితంగా ఈ సమస్య పరిష్కారమయ్యేటట్టు కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. आदिलाबाद ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से रिम्स अस्पताल के अहाते में शानदार तकारीब मुनाकिद हुई। ज़िला कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, DMNHO और डॉक्टर्स के अलावा अमले ने ख़वातीन के साथ मिलकर बदकम्मा गाया और रक़्स किया।
सीपीआई ज़िला सेक्रेटरी प्रकाश रेड्डी ने कहा कि चंडीगढ़ में मुनक्किदा सीपीआई नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। इन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा अवामी मसाइल के हक़ में जद्दोजहद करती आई है और मुस्तक़बिल में भी फ़िरक़ा परस्त सियासत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। రైతుల గిట్టుబాటు ధరలు కల్పించాలి, పంట నష్ట పరిహారం చొప్పున ఇవ్వాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కరువు ప్రాంతంగా ప్రకటించాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కరువు ప్రాంతంగా ప్రకటించాలి, సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, సిపిఐ జిందాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాని కరువు ప్రాంతంగా ప్రకటించాలి, సిపిఐ జిందాబాద్, సిపిఐ జిందాబాద్, సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, రైతుల గిట్టుబాటు ధరలు కల్పించాలి, పంట నష్ట పరిహారం చొప్పున ఇవ్వాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కరువు ప్రాంతంగా ప్రకటించాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కరువు ప్రాంతంగా ప్రకటించాలి, వర్ధిల్లాలి, సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, సిపిఐ జిందాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాని కరువు ప్రాంతం. ఈ నెల 25 నుండి 25 వరకు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ జాతీయ మహాసభలు పంజాబ్ రాష్ట్రం రాజధాని అయిన చండీగఢ్లో జాతీయ మహాసభలు జరిగినాయి. ఈ మహాసభల్లో చాలా సుదీర్ఘమైన చర్చ జరిగింది. భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పుట్టి ఈ డిసెంబర్ 20 నాటికి 100 సంవత్సరాలు కావస్తుంది. ఈ 100 సంవత్సరాలు దేశానికి చేసిన ప్రగతి, దేశం కొరకు చేసిన పోరాటాలు, ప్రతి సమస్యపై చర్చ జరిగింది. అసలు పార్టీ ఏ విధంగా ఇంకా ముందుకు పోవాలి, యువతను ఏ విధంగా, మహిళల్ని యువతని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అని చెప్పి ఉద్దేశంతో చాలా చర్చలు జరిగినాయి. ముఖ్యంగా ఈ దేశంలో మతోన్మాదం కొరకు ఏ విధంగా మనం ఊయర్ రచించాలి, ఆనాడు స్వతంత్ర భారతదేశ పోరాటంలో ఏ విధంగా అయితే మనం బ్రిటిష్ తరిమి కొట్టామో ఇలా మతోన్మాదాన్ని తరిమించాలి భారతదేశంలో. ఇలా బీజేపీ వాళ్ళు, ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 30,000 వేతనం ఇచ్చి కార్యకర్తలు తయారు చేసుకుంటారు. ప్రతి ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తకు 30,000 కొందరు వేతనాలు జమ చేస్తూ ఉన్నారు. మనకు చాలామంది తెలియకపోవచ్చు. ఈ విధంగా వాళ్ళు ఏదో తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆనాడు దేశ స్వతంత్రం కొరకే సైన్యం తయారు చేసినాం. ఇప్పుడు ఈ మతోన్మాదాన్ని తరిమించడానికి కూడా ఎర్ర సైన్యం, ఎర్ర యువకులంతా భగత్ సింగ్ స్ఫూర్తితోటి ఈ దేశంలో ముందుకు రావాలని, రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలు రావాలి, పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయాలి, నిరుద్యోగ వృత్తి ఇవ్వాలి, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాల అవకాశాలు కల్పించాలి. తీర్మానం చేసి రైతులను ఆదుకోకపోతే దేశ పురోగతి ఉండదు. దేశం అన్నం పెట్టే రైతన్నకి అన్యాయం చేస్తున్నది. కార్పొరేట్ శక్తులని పెంచి పోషిస్తున్న ఈ బీజేపీని మరి ఇలా ప్రజల్లో తీసుకుపోయి ఈ బీజేపీ మతోన్మాద చేస్తున్న కుట్రల్ని తిప్పికొట్టడానికి సిపిఐ ఒక నూతన వ్యూహంతో ముందుకు పోవాలని చెప్పేసి మా జాతీయ महासभा पिलुपुनिच्चिंది. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా.
చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు నీ మంచి మనసుకు వందనం నీ గుండెకెంతటి జాలి గుణం ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా మాటల్లో మమకారం ఉంటది చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు మాటల్లో మమకారం ఉంటది చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది నీ సాయం आदिलाबाद के डाइट कॉलेज मैदान में दशहरे के मौके पर रावण दहन प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। सनातन हिंदू उत्सव समिति के कायदीन ने बताया कि ज़मीन की पूजा कर दी गई है और आवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की गई। राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम 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 लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जगदम्बा विश्वपालिनी माता की रामचंद्र भगवान की जय शंकर भगवान की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। విజయదశమి రోజున సాయంకాలం మనం గ్రామంలో సీమోల్లంఘనము అనేటువంటి శాస్త్రమైనటువంటి ప్రక్రియను చేయడం ఆనవాయితీగా మన ఆచారం మన సాంప్రదాయం కూడా నడుస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగా గ్రామంలో ఊరేగింపుగా ఆయుధాలు కానివ్వండి ముఖ్యమైనటువంటి వస్తువులన్నింటినీ కూడా ఒక దేవతా సన్నిధి నుంచి ఊరి చివరి వరకు తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పూజించడం, ఆ షమీ చెట్టు దగ్గరగా పూజించడం, అక్కడ ఉత్సవాలను నిర్వహించడం, అట్లాగే పలు భక్తిపూర్వకమైనటువంటి పాటలు, నృత్యాలు, ప్రవచనాలు తదితర భక్తులందరికీ అట్లాగే ప్రజలందరికీ కూడా పండుగ వాతావరణాన్ని నెలకొల్పడానికి కోసమని మనం ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తుంటాం గ్రామం చివరిలో. అందులో భాగంగానే నేడు సనాతన ధర్మ హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యం లోపల పట్టణం పెరిగినందువల్ల వారి యొక్క సత్సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని రావణ దహన కార్యక్రమము అట్లాగే సీమోల్లంఘనలాగా ఇక్కడ ఉత్సవాలను నిర్వహించడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉన్నది. అయితే గత 14 సంవత్సరాల నుంచి వీరి ఆధ్వర్యం లోపల ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇందులో భాగంగా ఈ విజయదశమి రోజు సాయంకాలం రావణ దహనం, ప్రత్యేకంగా 42 ఫీట్ల రావణుని తయారు చేసి జనాలందరికీ కూడా ఆ రావణ దహనం ఏ విధంగా జరిగింది నాటి కాలంలో కళ్ళగట్టినట్టు చూపించేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా 42 ఫీట్ల రావణ దహనాన్ని చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. మరి పట్టణ ప్రజలు, భక్తులు అందరు, హిందూ బంధువులందరూ కూడా ఇట్టి కార్యక్రమానికి రావాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంగా ముఖ్య అతిథిగా వివిధ శాఖల అధికారులు మరియు పుర ప్రముఖులు, ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా హాజరు కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టుగా తెలియజేయడం జరిగింది. కావున పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా ఇట్టి విజయోత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఆ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని, వేదమాత యొక్క ఆశీస్సుల్ని పొంది ఆ
ఉత్సవాన్ని తిలకించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము. 6 माह से बकाया कमीशन की अदायगी का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद ज़िले के राशन डीलर्स ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। इन्होंने कहा कि अगर जल्द अज जल्द मसला हल ना किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। ఈ ప్రభుత్వాలకు అనుసంధానంగా పనిచేస్తాం కొని మన్ని అంతెందుకు ఇప్పుడు గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి మేము ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మేము రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తున్నామని చెప్తానే 6 నెలల నుంచి కమిషన్ వెంటనే పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి 6 నెలల కమిషన్ వెంటనే రేషన్ డీలర్ల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి రేషన్ డీలర్ల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి రేషన్ డీలర్ల ఐక్యత మనము ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా కానీ ప్రజలతో సత్సంబంధాలు కొని మన్ని అంతెందుకు ఇప్పుడు గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి మేము ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మేము రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తున్నామని చెప్తానే 6 నెలల నుంచి కమిషన్ వెంటనే పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి 6 నెలల కమిషన్ వెంటనే రేషన్ డీలర్ల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి రేషన్ డీలర్ల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి రేషన్ డీలర్ల ఐక్యత మనము ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా కానీ ప్రజలతో సత్సంబంధ हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी मकामी अवाम के साथ बदकमा तकरीबात में शिरकत की, ख़वातीन के साथ बदकमा खेला और अवाम को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। బతుకమ్మ సంబరాలకి హాజరైనటువంటి మసాలబీ గ్రామంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున కొనాల, భవానీగూడ, తెలంగాణగూడ, మోహన్ రావుగూడ, ఏటి, బాది ఇంకా అనేక గ్రామాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రజలందరికీ అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. గ్రామ పంచాయతీ ఎంపీటీసీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎండోమెంట్
దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖలో ఉన్నటువంటి పెండింగ్ సమస్యలు కానీ, ఇక్కడ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కానీ, అలాగే ఇక్కడ రిటర్నింగ్ వాళ్ళు కానీ, ఎప్పుడైనా ఈ ఊరి సమస్యలు, ఈ ఎంపీటీసీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి సమస్యల గురించి నిరంతరం ఆలోచించేటువంటి వ్యక్తి సుదర్శన్ అన్న. నన్ను ఎప్పుడు ఆహ్వానించినా ఈ గ్రామానికి నేను ఆహ్వానాన్ని కాదనలేను కూడా. ఈ గ్రామంతో అంత అనుబంధం ఏర్పడింది. మీ అందరికీ కూడా నేను నిరంతరం ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా మిమ్మల్ని కాపాడుకునేటువంటి బాధ్యత నాదని ఈ సందర్భంగా మసాలా బి ఎంపీటీసీ పరిధిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. అట్లనే మీ అందరికీ తెలుసు, ఇందిరమ్మ మీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ల సమస్య కూడా గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినాం. తప్పకుండా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. అట్లనే ఈ ఎంపీటీసీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపడుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం వల్ల ఈసారి మనం ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లు 1,00,000కు పైగా 1,20,000 ఓట్లు సాధిస్తామన్న నమ్మకం నాకున్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా సాధిస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, సర్పంచుల ఎలక్షన్లలో తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలి. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇట్లనే కొనసాగాలంటే మీ అందరి ఆశీర్వాదం, మీ దీవెన, మీ చల్లని చూపు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఉండాలా. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మాటలు చెప్పడం కాదు, చేతలను కూడా చేసి చూపిస్తుంది. ఈ గ్రామానికి మరిన్ని మసాలా బి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో, అలాగే ఈ ఎంపీటీసీ పరిధిలో మరిన్ని ఇందిరమ్మ ఇళ్ళని తప్పకుండా తీసుకొస్తాం. గరీబోళ్లకు ఇందిరమ్మ ఇళ్ళని తప్పకుండా తీసుకొస్తామని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. మీ అందరినీ ఆశీర్వాదం కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. मुन्नूर काबू संगम भवन में कायम मंडप में ख़वातीन ने इज्तिमाई कुमकुम अर्चन अंजाम दी। बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत। नमस्कारं చేయండి. ఆవాహయామి ఆసనార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. కలశంలో ఉన్నటువంటి పుష్పంజోః అర్ఘ్యం ముఖం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమదపతయే నమస్తే స్నానం సమర్పయామి. మరొక్కసారి కలశం నీళ్లు చల్లండి. స్నానానః అభిచంద్రాభర్తవేనో హిరణ్యయజ్ఞోపవీతార్థం అక్షందురాదర్శాం నిత్యపుష్టాంకరేషిణీ. ఒక ఎర్రని పుష్పాన్ని గణపతి పోక మీద పెట్టి అక్షతలు వేసి ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః పయామి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అగరొత్తులు వెలిగించి ఉన్నాయి, మీరు వాటికి నమస్కారం. ఆసాద్య పరిశించ సత్యం వర్తేన పరిశించ దగ్గర పెట్టండి. ఓం హిరణ్యగర్భ గర్భ అక్షతాన్ సమర్పయామి. మహాగణపతయే నమః. ఓం హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం తేజో దధాతి. మంగళం గణనాథాయ మంగళం. ఆనందనీరాజన దీపం దర్పయామి. రక్షాం ధారయామి. నమస్కరోమి. జయ గణపతే గణేశ త్వామా ఆహురవిప్రాథమం కవీనాం. మహాగణపతయే నమః. పూలు అక్షతలు గణపతి పోక మీద వేసి తల వంచి నమస్కారం చేయండి. మహాగణపతి దేవతా దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తుమ్యహం శత్రూనాం ఇతి విజ్ఞాప్య పునః దేవ. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी श्रीनगर कॉलोनी में बदकम्मा तकरीब में शरीक हुए। ख़वातीन के साथ रक़्स किया और आवाम को दशहरा व बदकम्मा की मुबारकबाद। శ్రీనగర్ కాలనీ 8వ రోజు బతుకమ్మ వేడుకలకు విచ్చేసినటువంటి ఆదిలాబాద్ ఆహ్వానించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు మా కాలనీలోని మైందరో ఎంతో ఘనంగా ఈ చిరు సన్మానాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము సార్.
మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని ఈ కార్యక్రమం కొరకు ఇచ్చిన టీచర్ గవర్నమెంట్ టీచర్ చవెరా స్కూల్ టీచర్ సిబిఎస్ ఏం చెప్తారు డ్రైనేజ్ అమ్మవారి ఆశీస్సులతోని అందరికీ సిరి సంపదలు సుఖ సంతోషాలు శాంతి సౌభాగ్యాలు ఉండాలని దేవుడు అందరి పిల్లలకి మంచి చదువు ఇవ్వాలని మరింత ఉన్నతి సాధించాలని అందరినీ ఆశీర్వదించమని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. దేవుడి దయతో మిమ్మల్ని ఈ దసరా బతుకమ్మ ఉత్సవాల సందర్భంగా మనం చాలా తక్కువ ఓట్లతో ఓడిపోయినా కానీ ఆదిలాబాద్లో ఒక 20 సంవత్సరాలలో ఎవరు తెచ్చుకోలేని ఓట్లు సంపాదించిన మనం 50,000 ఓట్లు సాధించినాం. మీ అందరి ఆశీర్వాదం వల్ల ఎక్కువగా మహిళలు మా తమ్ముడు మా బిడ్డ అనుకొని నాకు ఓట్లు వేసిండ్రు, ఎక్కువగా మహిళలు వేసిండ్రు. నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. డెఫినెట్గా నేను అమెరికా నుంచి మీ అందరికీ సేవ చేయడానికే రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన. తప్పకుండా నాకు ఇంకా వయసు ఉన్నది, అనుభవం వస్తున్నది బ్రహ్మాండంగా. ఇంకా దేవుడి దయతోనే అంత ఆనందం ఇచ్చిండు దేవుడు. మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉంటే తప్పకుండా కూడా ఆదిలాబాద్కి నిరంతరం సేవ చేస్తూనే ఉంటా. మీకు ఏ చిన్న సాయం అవసరమైనా నేను అండగా ఉంటా. అన్న వాళ్ళందరూ మన ఆఫీస్కి వచ్చిండ్రు, రెగ్యులర్గా ఆహ్వానం పలికిండ్రు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు రావాలని బేల నుంచి గంట ప్రయాణం చేసి ఇక్కడికి వచ్చినాము. బేలంతా తిరిగినాం ఈరోజు. దేవుడి దయతోని అందరూ పిల్లల్ని బాగా చదివించండి. నేను కూడా చాలా ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో వ్యవసాయదారుని కుటుంబంలో పుట్టిన. చదువు వల్లనే నేను ఇంత స్థాయికి వచ్చిన. పిల్లల్ని బాగా చదివించండి. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో బ్రహ్మాండంగా చదివితే తప్ప, ప్రపంచంతో పోటీ పడితే తప్ప మనం బ్రతికి బయటగట్టేటువంటి పరిస్థితి లేదు. చిన్నప్పుడే పిల్లలకి మ్యాథమెటిక్స్లో కానీ సైన్స్లో కానీ ఇంకేదైనా ఫీల్డ్లో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఫీల్డ్లో గట్టిగా ట్రైనింగ్ చేయించండి. ఇంజనీరింగ్ చేసి MBA చేసి అమెరికాలో MS చేసి ఇంత స్థాయికి వచ్చిన ఒక చిన్న ఇన్స్పిరేషన్ అందించిన బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో నేను వచ్చినా తప్ప నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఐ రియల్లీ లైక్డ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. ఏ చిన్న సహాయం కావాలన్నా ప్రభుత్వం తరఫున, మనం ఓడిపోవచ్చు కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఉంది. మీకు ఏ చిన్న సమస్య ఉన్నా, ఈ కాలనీ సమస్య ఉన్నా నా దగ్గరికి రండి, చేతనైనంత చేస్తాను. ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस। मुल्क में पहली बार बड़ी सिनेमा पायरेसी गैंग गिरफ्तार। कई सालों से पायरेसी के खिलाफ जदोजहद, CP आनंद का बयान। मकामी इदारों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए अफसरान की सख्त मश्क। ज़िला इलेक्शन ऑफिसर की सदारत में रिटर्निंग अफसरान को दी गई ट्रेनिंग। ज़िला भर में नवरात्रि और बदकम्मा त्यौहार का जोश। मुख्तलिफ मंडपों में ज़िला हुक्काम की पूजा और बदकम्मा खेल में शिरकत। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में अवामी शिकायती दरबार का इनेकाद। एडिशनल कलेक्टर ने जल्द यकसुई की अहदेदारान को दी हिदायत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।